مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دنگارو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہے جی آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، اڑے پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جی. آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. پھر کہتے ہیں یہ اسماعیلی ست پنتھ مذہب جو ہے یہ آد اناد سے چلا آتا ہے اور ہر زمانے کے اندر سچی پیور حالت میں رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں اس مذہب کے اوپر چل کے کبھی کوئی فیل نہیں ہوا، کوئی فیل نہیں ہوا، کیونکہ یہ مذہب نبیوں کا ہے. اس مذہب کے اوپر سب سے پہلے محمد خود چلے. زمین زمان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، خلقت نہیں تھی، سرشٹی نہیں تھی، کریشن نہیں تھی. اور وہ آج کا ٹائم ہے جب خدا نے سرشٹی پیدا کرنے کا ارادہ کیا مگر سرشٹی کریشن پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس پیریڈ کو آد کہتے ہیں. لیکن اس کے بھی پہلے وہ پیریڈ کے جب خدا نے کریشن کریٹ کرنے کے لیے سوچا بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں کیا تھا، تو اس پیریڈ کو اناد کہتے ہیں. تو آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. وہ پیریڈ جو اناد کا پیریڈ تھا یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے جدا کیا. سرشٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، کریشن کا خدا کا ارادہ بھی نہیں تھا، مگر محمد کا نور پیدا کیا. یہ وقت اناد کا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے یہ مذہب چلا آتا ہے، یہ اسماعیلی ست پنتھ. اسماعیلی تو نام ہم کو ابھی پڑا 1100-1200 برس پہلے. اس کے پہلے ہمارا مذہب تھا لیکن ہمارا نام کچھ اور تھا. زمانہ بدلتا جاتا ہے، ہماری پنتھ کے ہمارے فرقے کے نام بھی بدلتے رہتے ہیں. ہسٹری کے اندر ہر قوم کے غیروں نے ہمارے لیے بہت سے نام چنے ہوئے ہیں. باطنیہ بھی کہتے ہیں، مگر ہمارے دشمنوں نے ہم کو ملحدہ بھی کہا، کافر بھی کہا، مشرک بھی کہا. ہم کو بہت سی گالیوں والے نام بھی ہسٹری میں دیے گئے ہیں. کیوں کہ وہ دشمن ہم کو، ہماری ترقی کو، ہماری نوری حالت کو، ہمارے اماموں کو، ہماری آرگنائزیشن کو، ہماری یونٹی کو، ہماری پاور کو، ہماری فلسفی کو، ہمارے علم کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ہم کو گالیاں دینی شروع کی. مگر یہ جو مذہب ہے نہیں سمجھنا ایسا کہ یہ مذہب رسول اللہ سے چلا. جس طرح رسول اللہ آخری نبی ہیں، پہلے نہیں. نبی کے پہلے، محمد کے پہلے 1.25 لاکھ نبی تھے، 1,24,000 نبی تھے. تو 1,24,000 نبیوں کو 10-20 برس تو نہیں نکلے، کیونکہ بعض نبیوں کی عمر ہزار سال کی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ تمام نبی جو تھے وہ اسلام کے اوپر تھے، وہ مسلمان تھے. اور مسلمان کا مطلب ہے خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یعنی اس کے حکم کے سامنے دلیل نہیں کرنی، اس کے حکم کے سامنے اناکانی انکار نہ کیا جائے، اس کے حکم کے ماننے میں ڈھیل نہ کی جائے. اس کو کہتے ہیں تسلیم. اور اس میں سے ہمارا نام بنا مسلمان. اور ورڈ اسلام کا مطلب ہے شانتی، جو خدا تعالیٰ کا خود کا نام ہے. خدا کے ناموں میں خدا کا ایک نام ہے السلام. ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم یا مولانا انت السلام. سلام خدا کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کا مطلب ہے پیس. صرف پیس ہی نہیں، پیس دینے والا بھی، سلامتی دینے والا. تو خدا تعالیٰ کے جتنے نبی تھے ان سب کا ایک ہی مذہب تھا، اور وہ مذہب یہی ست پنتھ مذہب ہے جو اسماعیلی مذہب ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ پیاری سے پیاری چیز خدا تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ تھیم اسماعیلی مذہب کا ہے. تو پھر کہتے ہیں یہ اسماعیلی ست پنتھ مذہب جو ہے یہ آد اناد سے چلا آتا ہے اور ہر زمانے کے اندر سچی پیور حالت میں رہا ہے.
اور پھر پیر کہتے ہیں اس مذہب کے اوپر چل کے کبھی کوئی فیل نہیں ہوا، کوئی فیل نہیں ہوا، کیونکہ یہ مذہب نبیوں کا ہے۔ اس مذہب کے اوپر سب سے پہلے محمد خود چلے، ست پنتھ اسماعیلی دین کے اوپر۔ ہمارے یہ جو ست پنتھ اسماعیلی دین ہے نا، جب ہم اس کو نام ایسا لیتے ہیں تو بعض لوگ جن کو علم کافی نہیں ہے تو ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اسلام کا کیا؟ ارے بھائی اسی کا نام اسلام ہے، اسی مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام کوئی باہر نہیں ہے، صرف 2 4 5 ریچولز کر لینے سے نہ تو کوئی کرسچن بنتا ہے نہ تو کوئی مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کا سارا مذہب ہے وہ عمل کے اوپر ہے، اور عمل ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی نیت کے اوپر، عمل ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی نیت کے اوپر۔ ایک دفعہ مولا علی مرتضی مشکل کشا صلی اللہ علیہ کا امامت کا زمانہ تھا، ایک آدمی اونٹ کے اوپر سے بھاگتا بھاگتا آتا تھا، مسجد کے نزدیک آیا، جلدی سے نیچے اترا، اونٹ کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور مسجد کے اندر گیا اور جلدی سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، یہ جا وہ جا، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے بھاگ گیا۔ اندر آیا تھا، مولا کو سلام کیا تھا، جاتے وقت سلام کیا اور بھاگ گیا۔ جھوٹ موٹ ذرا غصہ آنکھوں میں ڈال کے مولا کہتے ہیں کہ یہ کیسے تو نے نماز پڑھی؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگا، نہ تو نے وضو کیا نہ تو نے تیمم کیا، یہ کوئی نماز کا طریقہ ہے؟ جو لفظ اس آدمی نے کہے تھے وہ ڈھونگی نے، ایسے ہی لفظ مولا نے اس کے سامنے کہہ دیے۔ مولا میں بہت جلدی میں ہوں، فرمایا جا جا کے اچھی طرح نماز پڑھ۔ وضو کیا، نماز پڑھی، 5 7 منٹ، ابھی تو جان بوجھ کے لمبی کر دی اس نے۔ باہر آیا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ابھی میں جاؤں؟ فرمایا بیٹھ، مجھے سچ بتا کہ وہ پہلی نماز میں تجھے مزہ آیا کہ یہ نماز میں؟ کیونکہ وہ پہلی تو جلدی اس طرح سے ہوا کہ ادھر سجدہ کیا، ادھر سلام پھیری اور چلے گئے، اور یہ تو جان بوجھ کے اس نے لمبی کر دی تاکہ مولا کو لگے میں نے اچھی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں علی آپ سب جانتے ہو، فرمایا نہیں بولو تاکہ یہ بھی سنے۔ کہتے مولا میرے اوپر غصہ نہیں کرو تو بولوں۔ اچھا نہیں کروں گا۔ کہتے علی وہ پہلی نماز جو میں نے جلدی جلدی پڑھی اس میں جو مجھے مزہ آیا، یہ آپ کے کہنے پہ یہ لمبی نماز میں مجھے مزہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہتے علی وہ میں نے اپنی نیت سے اور محبت سے پڑھی تھی، اور یہ نماز آپ کے ڈر سے پڑھی ہے۔ تو اس کو مولا کہتے ہیں دیکھا، مولا فرمایا کہ اسلام دین کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمہاری نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، اگر تمہاری نیت پاک ہے، تو عمل جو ہے کبھی بھول سے غلطی میں بھی آ جائے تو خدا تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اور وہ تمہیں اس کا ثواب دیتا ہے۔ بھلے تم نے کچھ بھول بھی عمل میں کر دی، عمل میں کچھ خرابی بھی آ گئی، لیکن تمہاری نیت اگر سچی اور پاک ہے تو خدا کے دربار میں وہ عبادت اور نیکی ہے۔ لیکن تم نے ظاہر میں کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بڑا وغیرہ کیا، لیکن تمہاری نیت اگر خراب ہے تو خدا تمہارے اس عمل کو نل اینڈ وائڈ کر دیتا ہے، اس کے دربار کے اندر تمہاری نیت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم فرماتے تھے، مولا علی بھی فرمایا کرتے تھے کہ انما الاعمال بالنیہ، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمہاری نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں۔ مکی کمڑیا کے پاس ہم آ کے دعا مانگتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہی تھیوری ہے۔ جب ہم توبہ کر کے دعا کراتے ہیں یا دسون دیتے ہیں یا کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو مکی کمڑیا کیا کہتے ہیں؟ نیت مراد خانہ ودا، جیسی تمہاری نیت ایسی تمہاری مراد پوری ہو گئے۔ اچھی نیت ہے تو اچھا ہے، بری نیت ہے تو برا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری نیت کے اوپر ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہماری نیت ایمان اور امام کی محبت کے اندر ہو گئے۔ جس چیز سے تمہیں محبت ہے اس چیز کو یہاں خرچ کرو۔ یہ جو پیسے کی جو محبت ہے اس کو توڑنا ہمارے اسماعیلی مذہب کا ایک کام ہے۔ جس چیز سے تمہیں محبت ہے اس چیز کو یہاں خرچ کرو۔
और ये इतनी दुनिया की इम्पोर्टेंट और कीमती चीज हम जब हजरत इमाम के कदमों में रखते हैं तो अभी आप समझ लो कि हमने हजरत इमाम की मोहब्बत को प्रेफर किया पैसे के ऊपर। इसलिए यह इस्माइली मजहब का एक थीम है कि वस्तु प्यारी, तुम्हारी लाइफ में जो प्यारे से प्यारी चीज है वो खुदा की राह में खर्च करो। ये थीम नबियों का थीम है। मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि इस्माइली मजहब प्योर इस्लाम है। अगर जो हम जाहिर के अंदर इस तरह से नहीं करते जिस तरह से शरीयती मुसलमान करते हैं, लेकिन हमारे मजहब की जो जिस्ट है, हमारे मजहब का जो एसेंस है, हमारे मजहब का जो कर्नल है, वो प्योर इस्लाम है। 4000 साल पहले आज जो हमारे इस मजहब का तरीका है कि हमारे गिनानों में फरमाया वस्तु प्यारी आई संच मारा खो देवशा पाचम दे धनी जागो जागो भाईड़ा एम सारण विहानी। वस्तु प्यारी आई संच में रखो, तुम्हारी जो प्यारी चीज है उसको पकड़ मत रखो। देवशा पाचम दे धनी, ये जो पश्चिम में रहने वाला धनी है, पिसरुद्दीन का गिनान है, इंडिया में रहते थे और इमाम पश्चिम में इराक में रहते थे, ईरान में। तो फरमाया तुम प्यारी चीज को पकड़ मत रखो, ईमान को दो, ताकि तुम्हारे दिल में इस चीज की, दुनिया की चीज की मोहब्बत कम होवे, ईमान की मोहब्बत ज्यादा होवे। ये थीम था। 4000 साल पहले एक नबी थे, उसका नाम था अब्राहम। क्रिश्चियन अब्राहम कहते हैं, हम इब्राहिम कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा को बहुत प्यारे थे। उनका लक़ब था खलीलुल्लाह। खलील कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड को। एक दफा हजरत रसूल इब्राहिम रसूल भी थे, सुबह की इबादत करके टेक लगा के आधे जागते थे, आधे सोए थे। नबी अगर सो भी जाए तो उनके दिल जागते रहते हैं, वो नींद में भी कॉन्शियस रहते हैं। अल्लाह का फरिश्ता नाजिल हुआ, हुक्म किया, ऐ इब्राहिम अपनी प्यारे से प्यारी चीज हमारे रास्ते में कुर्बान करो। आंख खोली, बदन में पसीना आ गया। 9 बरस का लड़का हजरत इस्माइल, एक ही लड़का, और हजरत इब्राहिम को अपने इस फर्जंद अर्जमंद इस्माइल से बहुत प्यार था, क्योंकि बूढ़ी उम्र में आया था। 99 बरस की उम्र में यह बेटा मिला। प्यारे से प्यारी चीज तो इस्माइल है। क्या खुदा ये चाहता है कि मैं इस्माइल को कुर्बान करूं? सोच में पड़े कि अच्छा, मैं भी इस्माइल को पूछूंगा। नबी जो होते हैं या इमाम होते हैं, उनका नूर नबी होता है, उनका नूर इमाम होता है, यानी नबूवत का नूर के इमामत का नूर। मगर बदन भी तो है ना, और इंसानी बदन होने की वजह से इस शरीर की तमाम कमजोरियां, वीकनेस भी होती हैं। साथ नबियों को जख्म भी लगते हैं, नबियों को ताव भी आता है, बीमार भी पड़ते हैं। नबी छोटे होते हैं, इसी तरह जन्मते हैं जिस तरह आम लोग जन्मते हैं। बड़े भी होते हैं, खेल तमाशा भी करते हैं, बच्चों के साथ खेलते भी हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, गुजर जाते हैं, उनको भूख भी लगती है, थकते भी हैं। वीकनेसेस, मगर वो ह्यूमन वीकनेसेस के जो नेचुरल वीकनेसेस हैं, जैसा कि खांसी आ गई, छींक आ गई, कब्जियात हो गई, ताप आ गया, ये वीकनेसेस उनके अंदर हैं, मगर मेंटल वीकनेसेस नहीं। नबी पागल नहीं होते, नबी अपने लिमिट से बाहर गुस्सा भी नहीं करते, नबी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, नबी झूठ नहीं बोलते, नबी किसी का पैसा दबा नहीं जाते। नबी के अंदर वो तमाम बीमारियां, वो तमाम कमजोरियां, खाबियां जो माइंड के साथ, इंसान की नीयत के साथ और उसके अंतःकरण के साथ संबंध रखती हैं, उनसे वो बिल्कुल पाक होते हैं। तो नबी बाप भी है तो उसको अपने बेटे की मोहब्बत भी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा दिन सोचते रहे
दूसरी रात के खत्म होने के बाद दूसरी दफा फरिश्ता आया और उसने वही हुक्म सुनाया तो जरा इनको फिक्र होने लगी, मगर फिर भी जरा ढील की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी थोड़ी ढील की खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए। अली की बाबत में हुक्म हुआ कि आए मोहम्मद, तेरे को जो तेरे ऊपर नाजिल किया गया है अल्लाह की तरफ से फर्ज करार दिया गया कि तू लोगों के अंदर जाहिर कर, या अय्युहर रसूल बलिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। मगर नबी डरते थे जरा, तो इस डर की वजह से, डरते इसलिए थे कि नबी जो कहेंगे अली की सिफत के अंदर, तो लोग दुश्मन बहुत थे, उनके दिलों के अंदर न जाने क्या क्या शक पैदा हुए। तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद डर मत, मैं तुमको लोगों से बचाऊंगा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जरा ढील की। जिस तरह नबी के ऊपर जरा सा खुदा ने गुस्सा किया कि अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, फमा बल्लग़ता रसालता, अगर तुमने मेरा पैगाम नहीं बताया तो मैं, अल्लाह कहता है मोहम्मद रसूल को, कि मैं समझूंगा कि तुमने नबी पना का काम ही नहीं किया। अरे 23 बरस इतनी खिदमत की, वो सारी एक तरफ हो गई, मगर ये एक हुक्म अगर नहीं माना तो तुम्हारी सारी खिदमत बर्बाद। तभी नबी कांपने लगे और उन्होंने उठ के, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उठ के अपनी उम्मत को अली की शनाख्त बताई। तीसरे दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो ऊपर वही नाज़िल हुई उसमें जरा कड़क शब्द थे, फौरन खड़े हो गए, खुदा के हुजूर में सजदा किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया, बेटे मेरे ऊपर एक तकलीफ आ गई है। अब्बा जान क्या है? बेटे मुझे खुदा का हुक्म हुआ है कि मैं अपनी प्यारी से प्यारी चीज उसकी राह में कुर्बान करूं, और बेटे तेरे से ज्यादा मुझे कोई प्यारा नहीं। फौरन हजरत इस्माइल कहने लगे, अब्बा जान मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अगर खुदा के रास्ते में मुझे कुर्बान किया जाए, जल्दी कीजिए। और फौरन इंतजाम किया, थोड़ा सा कपड़ा लेके आए, छुरी लेके आए और अब्बा को कहा चलो हम दरिया किनारे जाएं ताकि आप मुझे ज़िबा करके छुरी को दरिया में फेंक दो और मैं आंखों पे पट्टी बांध दूं, इसलिए न हो कि आपका दिल हिल जाए, बाप की मोहब्बत सामने आ जाए। दरिया किनारे पे जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप को पट्टी बांधी और छुरी हाथ में लेके गोद में सो गए और उन्होंने छुरी फिरा दी। जल्दी से पट्टी खोली ये देखने के लिए कि इस्माइल तड़पता होगा, लेकिन खुदा तो महज उसका इम्तिहान लेना चाहते थे, खाली उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और गोद में एक बकरा ज़िबा हो गया। मैंने ये बात इसलिए कही कि प्यारी से प्यारी चीज खुदा ताला के राह में खर्च करना, ये थीम इस्माइली मजहब का है। मुसलमान हमारे भाई हैं, जब ये हज का जमाना आता है तो 4-6 महीने पहले एक बकरा पालते हैं, अपने हाथ से उसको घास खिलाते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो वो सिस्टम लेके कि मैंने इसको पाल के बेटे की तरह बड़ा किया है, उसको प्यार भी करते हैं। और कई ऐसे भी हैं कि जो हाथ खिलाते वक्त कहते हैं बेटे क्या बात है, बकरे का नाम भी रखते हैं और फिर हज को ज़िबा करते हैं ये समझ के कि मैंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी की। मगर ये दिखावे हैं, उसके दरबार के अंदर तुम्हारी नीयत कबूल होती है। इसलिए रसूल अकरम फरमाते थे, मौला अली भी फरमाया करते थे कि इन्नमल आमालु बिन्निया, तुम्हारे जितने भी आमाल हैं वो तुम्हारी नीयत के ऊपर आधार रखते हैं। हकीकत ये है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पैसा है। वो पैसे की कुर्बानी अपने मजहब के लिए जितनी इस्माइली करते हैं सारी दुनिया में कोई मजहब नहीं करता। हम तो 1 बरस की उम्र से, छोटी उम्र से माँ जब बच्चे को लेके आती है, हमारे इस्माइली मजहब की खूबी बताता हूँ, माँ जब लेके आती है तो बच्चे को पैसा दे के खुद लेके जाती है और जाके 2 हाथ दिलवा के उसको दुआ करना सिखाती है। 2-4 महीने ऐसा होता ना तो बच्चा खुद सीख जाता है और फिर माँ को कहता है पैसे दे, और भाग के जाके मुखियानी के पास जाके दुआ कराता है। यानी हम इस्माइली लोग छोटी उम्र से
पैसे की वो मोहब्बत करते ही नहीं। पैसे की मोहब्बत से दूर रहना छोटी उम्र से हमें सिखाया गया, इसमें रूहानियत पैदा होती है। पैसे की कुर्बानी करने से दिल मजबूत होता है, ईमान की मोहब्बत बढ़ती है। तो दीनदारों, ये जो इस्माइली सतपंथ है ये तमाम नबियों का दीन था। सतपंथ का इस्माइली मजहब का जो एक ही पिलर है। हमारे दूसरे सुन्नी मुसलमान भाइयों की तरह हमारे मजहब के 5 पिलर्स नहीं हैं। हम उसूल दीन को मानते हैं, मगर उसूल दीन एक पिलर पे खड़ा है और वो क्या है? फरमान बरदारी। हजर इमाम की फरमान बरदारी, हजर इमाम को हमारी सबमिशन, उसके फरमान में सब कुछ आया। जो खुदा ताला का नूर है, खुदा ताला की शक्ति है, खुदा ताला की अथॉरिटी है। इमाम जो है इस्माइली मजहब में सब कुछ है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, ये सब चीजें इमाम के पांव के नीचे हैं। यहाँ तक कि जो पीर है, जो इमाम से सेकंड दर्जे के ऊपर है, पीर भी ये कहता है कि हमें धूड़ी रेखा। पीर भी ये कहता है कि सिर सो हमारा याली तेरे पांव धरिया। इस्माइली मजहब में एक ही पिलर है, क्योंकि इस्माइली मजहब जो है वो सूफी तरीका है। हमारे मजहब के जो बुनियादी उसूल हैं वो ये है कि हमारी 3 वक्त की दुआ बराबर होवे, जमात खाने की हाजिरी बराबर होवे, हमारी 10 वक्त बराबर होवे। ये कुर्बानी है। जमात खाने के अंदर हम जो पैसा खर्च करते हैं ये उस प्यारी चीज की कुर्बानी है कि जिसका थीम नबी इब्राहिम और नबी इस्माइल से चालू हुआ। 4000 बरस हो गया इस बात को। और इस्लाम के अंदर कुर्बानी ही सबसे बड़ी आला दर्जे की चीज है। और वो कुर्बानी बकरे की नहीं, इंसान की खुद की कुर्बानी, कि उसका जो मन है, उसको जो प्यारी चीजें हैं दुनिया के अंदर, वो खुदा के रास्ते में कुर्बान करे। दीनदारों, पैसे के बाद हमको, सबको नहीं मगर मोस्टली एक बड़ी प्यारी चीज है और वो है नींदर। बहुत प्यारी है, जो हमें 4 बजे उठने नहीं देती। घंटी रखते हैं, अलार्म रखते हैं, टेलीफोन सुनते हैं, मगर कभी बहुत होता है तो थोड़ी सी नींद हम कुर्बान कर देते हैं। और थोड़ी सी नींद इतनी कुर्बान करते हैं कि घर से जमात खाने के अंदर आके भी हम इधर फिर स्नोरिंग करनी शुरू कर देते हैं। जोर जोर से हमारे गले की आवाजें निकलती हैं। ध्यान होता ही नहीं, मन चोटता ही नहीं। कुर्बानी। एक और तीसरी चीज है जो हमें बहुत प्यारी है, वो है हमारी बीवी। उसका गरम गरम पहलू हम छोड़ते ही नहीं। पैसा, नींदर, बीवी, औलाद, ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को पकड़ रखी हैं। इस तरह पकड़ा है कि जैसे किसी सांप ने चूहे को पकड़ा है। इस तरह पकड़ा है कि जैसे एक शेर ने बकरे को पकड़ा है। हमको इस तरह पकड़ा है कि जैसे एक ईगल ने एक चिड़िया को पकड़ा है। उसमें से हम छूटते नहीं। अगर हमारी नियत होवे तो खुदा हमारी मदद करता है। नियत खुदा के दरबार में मंजूर होती है। तो दीनदारों, ये इस्माइली सतपंथ दीन जो है, ये नया दीन नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं चला। ये तो उस वक्त चला कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर खुदा ने अपने नूर से जुदा किया, और वो क्रिएशन से पहला जमाना है। उस वक्त फरिश्ते भी पैदा नहीं हुए थे, न जबरील की एग्जिस्टेंस थी, न इसराफील की, न इजराइल की, न इस्माइल की, न किसी और शय की। वो उनाद का टाइम है। उस वक्त से आज तक और इंशाल्लाह कयामत तक, सिर्फ ये जमीन की कयामत नहीं बल्कि आद उनाद से लेके आखिरी जमाना भी जो होगा, कभी ये जमीन बर्बाद भी हो जाएगी। 4,25,000 बरस ये जमीन के बाकी हैं। 4.25 लाख बरस के बाद ये जो अर्थ है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर इस्माइली मजहब कायम रहेगा। क्योंकि इस्माइली मजहब खाली ये जमीन के ऊपर नहीं, ये चांद, सूरज, सितारे, दूसरे प्लेनेट्स और तमाम जितना भी ये यूनिवर्स है, इस तमाम यूनिवर्स के अंदर जगह जगह खुदा ने लाइफ बना रखी हुई है। वो लाइफ कभी हमारी तरह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो लाइफ है जो हमें मालूम नहीं, मगर लाइफ है। इसलिए
کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ کہا کہ خدا تمام عالمین کا رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، سسٹینر کو، تو لائف ہی نہیں ہوگی تو سسٹین کیا کرے گا؟ تو خدا تعالیٰ کے اس آیت کے ٹکڑے میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونیورس میں بہت جگہ نیومرس پلیسز کے اوپر لائف ہے، کیونکہ خدا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 18,000 یونیورسز ہیں، اور یونیورسز نئے بن رہے ہیں، خدا کی کریشن بند نہیں ہوگی، کسی جگہ کریشن ڈسٹروائے ہو رہی ہے تو کسی جگہ کریشن کریٹ ہو رہی ہے۔ ان تمام جہانوں کا وہ مالک ہے، خدا رب ہے، تو خدا نے محمد کو ان تمام جہانوں کا رحمت کر کے بنایا، مینیفیسٹ کیا اس کو رحمت۔ خدا رب ہے، محمد رحمت ہے، تو یہ محمد اس آج کے ٹائم سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ اسماعیلی دین ہے، ٹو سبمٹ ٹو دیٹ نور، اور وہ نور شاہ کریم صلوات اللہ علیہ مولانا حاضر امام ہے، اس کا حکم ماننا ہی ہماری عبادت ہے، اس کا حکم ماننا ہی سچا اسلام ہے، اس کا حکم ماننا ہی ہماری زندگی کا ایم اور مقصد ہے۔ اس لیے وہ پاس میں پھر یاد کرتا ہوں کہ یہ چلہ چھوڑی دین کا، اس دین کا جو چلہ ہے، چلہ بولتے ہیں رستہ، جہاں رستہ نہیں ہوتا وہاں گاڑیاں یا آدمیوں کے آنے جانے سے ایک چلہ پڑ جاتا ہے، ایک ٹریک بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی، تو پھر کہتے ہیں اس مذہب کے ٹریک کے اوپر چلو اور باہر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، منزل پر نہیں پہنچو گے، گاچا مت کھاؤ، اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو، نہیں تو مولا کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ مذہب چھوڑ دیا، اگر تم نے میری اطرت اور قرآن شریف کو چھوڑ دیا جو ہر زمانے کے اندر ساتھ رہیں گی، تو تم لوگ ایسٹرے چلے جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ یہ سچا صدق اسماعیلی دین، اس پہ عمل کرنے سے ہمارے اندر روحانیت کی جو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہمارا ایم ہے ہماری زندگی کا پانے کے لیے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، گناہ نافرمانیوں بدیوں سے برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، ایمان کی سلامتی دے،